السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ آج کل صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں کورونا جیسی یہ خطرناک قسم کی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے اس بیماری سے پوری امت مسلمہ کو نجات عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے احتیاطی تدابیر کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لو لگانا، ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھانا، آنسوؤں کو بہانا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ عجیب قسم کی کشمکش میں دنیا پھیلی ہوئی ہے، حکومتیں بھی عاجز آ گئی ہیں، عجیب قسم کا ایک ماحول قائم ہو گیا ہے۔ حضرات، اس موقع پر حکومت کی طرف سے ہمیں اور آپ کو جو گائیڈ لائنز جو ملے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، مصر کے گورنر، جس کو آج کل ایجپٹ کہتے ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہی وبائی بیماری پھیلی، طاعون پھیلا، تو لوگ اور وہاں کے باشندے بڑے حیران اور پریشان تھے۔ تو حضرت نے اس وقت یہ فرمایا، یہ وبائی بیماری اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آگ۔ اس وبائی بیماری کی مثال ایسی ہے جیسے آگ۔ آگ بھڑکتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، جب تک اس کو ایندھن ملتا رہے، یعنی لکڑیاں ملتا رہے۔ جب اس کو ایندھن ملنا بند ہو جائے تو اس وقت یہ آگ بھی بجھ جائے گی۔ اور یہ طاعون کی جو بیماری ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ سیلاب کی رو جدھر کو بھی بہتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے سامنے آ جائے تو اس شخص کو وہ بہا کر لے جائے گی۔ تو اس سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ سیلاب جدھر کو بہے، اس کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ ایک کنارے ہو جائیں۔ آگے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تفرقوا، اس موقع پر تمہاری ذمہ لازم ہے کہ تم الگ الگ ہو جاؤ، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو تم قائم کرو۔ اور اگر وہاں پر رہنے میں دقتیں اور بڑھتی ہیں، پریشانیاں اور بڑھتی ہیں، لوگوں کے ساتھ میں رہ کر ملنے جلنے سے بیماری کا بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو حضرت نے فرمایا تجبلوا، جبال کہتے ہیں عربی کے اندر پہاڑ کو، پہاڑوں کی طرف تم نکل جاؤ۔ اس کا مطلب ایک جگہ پر جمع ہو کر نہ رہو، اپنے آپ کو کسی ایک محفوظ جگہ پر قید و بند میں رکھو۔ تو حضرات گرامی، اس موقع پر دنیا بھر کے علماء اکرام، خصوصاً مادر علمی، دنیا کا مشہور ترین ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، اس سے پچھلے سال کورونا کے موقع پر بھی فتویٰ حضرات مفتیان کرام نے جاری کیا تھا۔ اس سال بھی اسی کو
दोहराया गया है कि हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस तुमको मिले, चाहे वो मास्क को इस्तेमाल करके नमाज पढ़ने के सिलसिले में हो या बाहर जाते वक्त सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करने के बारे में हो, या लोगों के सामने मिलने जुलने में, और मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। तुम मास्क पहनकर नमाज भी पढ़ सकते हो इस मजबूरी की वजह से, और मस्जिदों के अंदर जितना फासला रखने का हुकूमत ने हमें और आपको ताकीद की है, इतने फासले के साथ में नमाज पढ़ें। नमाज के अंदर किसी किस्म की कोई कराहियत नहीं आएगी। तो हजरात गिरामी, आज ये वबाई बीमारी इस कदर फैलती ही जा रही है कि इससे पहली मरतबा, यानी पिछले मरतबा जब ये कोरोना की हवा हर जगह पर जब चल रही थी, उस वक्त उम्र रसीदा लोग इससे मुतासिर थे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, ये खबरें हमको मिल रही है तकरीबन 30% से भी ज़्यादा बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं, और इसके जरासीम, ये वायरस हवाओं के अंदर इस वक्त जब फैल रही है, तो हमारे ज़िम्मे लाजिम है हम अपनी सेहत का हिफाजत करें। हमारे वजह से किसी और के सेहत में, किसी और के सुकून में कोई खलल ना आए। इसलिए लाजिम है कि इन कवानीन का, इन शराइत का ज़रूर रियायत रखें। और मस्जिदों को हुकूमत ने यह हुक्म दिया है कि फ़िलहाल तुम मस्जिदों में आना बंद कर दो, इज्तिमाई अमाल को इस वक्त छोड़ दो, अपने घरों के अंदर ताकीद के साथ में रहो और अपनी भी हिफाजत करो, पूरी कौम की भी हिफाजत करो। हज़रात गिरामी, इस वक्त हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ा इम्तिहान का मौका है। इस इम्तिहान में अगर हमें कामयाब होना है तो एहतियाती तदाबीर जितने भी हैं, इन तदाबीर को हमें और आपको इख्तियार करना होगा, और अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगा के दुआ करनी होगी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मांग को कबूल करता हूँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। तो लिहाजा बड़े आजिज़ी के साथ में, इनकिसारी के साथ में और आहिस्ता से, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअ खुफ़िया, तुम अपने अल्लाह से तज़र्रो के साथ में, आजिज़ी के साथ में, आंखों से आंसुओं को निकाल कर, इत्मीनान सुकून के साथ में, दिल के गहराई से आवाज़ को निकाल कर मांगो। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि तुम्हारी मांग को मैं ज़ाय होने नहीं दूंगा, और मेरी रहमत से नाउम्मीद ना होना। और अल्लाह तबारक व तआला नेकोकारों के अज्र को ज़ाय नहीं करते। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम के आयात हमें और आपको सही रहनुमाई कर रही हैं। तो लिहाजा इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये वो मुबारक किताब है, ये मुबारक कलाम है, ये कलाम हमें और आपको सीधे रास्ते की रहनुमाई करती है। तो लिहाजा आएँ इस मुबारक मौके पर, इस मौसम में रोज़ा रखते हुए हम और आप अज़्म मुसम्मम कर लें और पक्का इरादा कर लें जो अल्लाह तबारक व तआला के इरशादात हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रहनुमाइयाँ हैं। इन रहनुमाइयों के मुताबिक और हुकूमत वक्त ने और हज़रात मुफ्तियान इकराम ने, उलमा इकराम ने मिलकर हमें और आपको जो हिदायतें दी हैं, इन हिदायतों के मुताबिक हम और आप अमल करेंगे, उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। आइए एक मरतबा पक्का इरादा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करना आसान फरमाए। ये वबाई बीमारी फैली हुई, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक इस बीमारी से पूरी उम्मत मुस्लिमा को नजात इनायत फरमाए। हमें और आपको उसी बहार के साथ में मसाजिद के अंदर जाकर इबादत करने का माहौल दोबारा कायम हो, ऐसी फ़िज़ा को अल्लाह तबारक व तआला दोबारा कायम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।